میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کے خلاف بنی گالہ میں بڑا پلان تیار، پارٹی قائدین اور قانونی ماہرین سے مشاورت کر لی گئی۔ منحرف حکومتی اراکین کے ووٹ غیر مؤثر کرنے کے لیے اسپیکر کو خط لکھنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اجلاس میں طے پایا اپوزیشن کو کچھ دن خوش ہو لینے دیں، پھر حکومت سرپرائز دے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے صاف کہہ دیا، تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد سب کا حساب چکتا کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ سیاست کیسے کرتے ہیں۔ بڑی سیاسی ہلچل میں حکومت نے بڑی گیم کھیلنے کی ٹھان لی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بنی گالہ میں پارٹی قائدین اور قانونی ماہرین کی بڑی مشاورتی بیٹھک نے پلان بنا لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے، اپوزیشن کو کچھ دن خوش ہونے دیا جائے، پھر سرپرائز ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، اس کے بعد سب کے ساتھ حساب چکتا کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ سیاست کرتے کیسے ہیں۔ ایسا پلان تیار کر رکھا ہے، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ عمران خان نے کہا کہ پنجاب میں پیدا ہونے والے حالات پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ اجلاس میں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو تکنیکی اور آئینی بنیادوں پر ناک آؤٹ کرنے پر بھی غور۔ تجویز دی گئی کہ تحریک عدم اعتماد پر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے اراکین سے متعلق اسپیکر کو خط لکھا جائے کہ انہیں ووٹ نہ ڈالنے دیں، اگر ووٹ ڈال جائے تو اسے شمار نہ کیا جائے اور ایسے اراکین کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے۔ اسپیکر کو یہ بھی کہا جائے کہ خط کو بنیاد بنا کر تحریک کو ناکام قرار دینے کی رولنگ دیں۔ قانونی ماہرین نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن نے رولنگ عدالت میں چیلنج کر دی تو کیس لٹک جائے گا۔ عباس شبیر، سما، اسلام آباد۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کریں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ ہم بنانا نوآبادیاتی نظام کی تاریخ، اس کے خلاف جنگ میرے تاریخ سے، میرے قربانیوں سے بری ہوئی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے تو ان کے بوٹ چاٹے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ تمہیں امریکہ سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں اسرائیل سے ہوئی، یہودی لابی سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں انڈیا سے ہوئی۔ غیر ملکی ہاتھ تو تمہارے پیچھے ہے اور تم غیر ملکی طاقت کی اور غیر ملکی ہاتھوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے۔ آج تمہارے اقتدار کی کشتی جب ڈوب رہی ہے تو اب مقبول نعرے پاکستان میں اس کا سہارا لے رہے ہو۔ اب تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب تمہارا کردار لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تمہارا جھوٹ بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تم نے جو خیانت کی ہے اس ملک میں وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ آج آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان پر مزید حکومت کرنے کی دعوے کر سکیں۔ عدم اعتماد کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اور دھمکیاں مت دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے ہی نہیں کہ وہ یاد رکھے۔ تمہاری آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے ٹرمپ سے ملاقات کے بعد آ کر خوشی کا اظہار کیا۔ کبھی دیکھا نہیں ہے اشرف غنی کا انجام، دیکھو افغانستان میں، تمہارا انجام اس سے بھی کہیں برا کر کے انشاءاللہ۔ ہمیں مت چھیڑا کرو، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی رویوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج تم تقریر میں گالیاں دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، الزامات لگاتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو۔ تہمتیں لگا کر سیاست نہیں کی جاتی، حقائق سامنے لاؤ۔ میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اپنے باپ کا میرے باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اپنے دادا کا میرے دادا سے مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اور کتنی پشتوں تک جانا چاہتے ہو؟ تمہارے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں اور اپنے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں، جس پر میں فخر کر سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مولانا فضل الرحمان سے زندہ باد! آپ نے بیرونی قوتوں کے حکم پر پاکستان میں بجٹ بنایا۔ FATF بیرونی ادارہ
जिस ने आप पर दबाव डाला और आपने उनके कहने पर कानून साजियां की हैं। सी पैक के कहने पर तुमने बजट बनाए, सी पैक को के मंसूबे को तुमने तबाह बर्बाद कर दिया। ये अमरीकी एजेंडा था, उसके लिए आपने काम किया, चीन को नाराज किया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दूरी पैदा की। ये अमेरिका की पॉलिसी के तहत आपने किया है, कोई और इसका मुजरिम नहीं है। अब जाते हो तरले कर करके 1 साल से कि मुझे ज़रा चीन तो आने दो, और जब वो आपको इजाज़त देते हैं तो चीन में बैठ कर भी वो आपके साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करते, वीडियो लिंक पर आपसे बात करते हैं और कहते हैं मैं चीन चला गया हूँ इसलिए अमेरिका नाराज़ है। अब कहते हैं मैं रूस चला गया हूँ, बरकत वाले कदम लगी तो जंग छिड़ गई वहाँ पर। नहूसत की अलामत है और पाकिस्तान पर मुसल्लत है। और इस किस्म की गुफ्तगू एक गली कूचे का लुच्चा लफंगा कर सकता है, जो आजकल वो जलसों में कर रहा है हमारे खिलाफ। तुम्हारा किरदार क्या है? जिसको अपने किरदार पर न हया आए, न उस पर वो शर्मिंदा हो, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है और हमारा हाकिम है। हमने तो आज तक तुम्हारी ज़ात को छेड़ा नहीं है, वरना तुम्हारी ज़ात और ज़ाती किरदार की लॉस एंजल्स लेकर दी चौ तक की बदबूदार और ताफुन किरदार का हमें पता नहीं है क्या? हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हमें हया आती है कि तुम्हारे किरदार पर बात करें। और तुम एक साफ सुथरे और उजले किरदार पर गंदगी फेंकने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा शख्स हमारे पाक दामनी को दागदार कर रहा है जिसका न अगला दामन है न पिछला दामन। ये होते हैं लोगों के किरदार। कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखो, रियासत मदीना का तकद्दुस चिनिस्बत खाक रबा आलम पाक। तौहीन करते हो, तुम्हें खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ कहना नहीं आता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना नहीं आता, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना रहे हो। क्या ड्रामे हैं जो तुम कर रहे हो? बेहयाई तुमने फैलाई, फहाशी तुमने फैलाई और नौजवान नस्ल को बेराह रवी और रियासत बरअक्स हया जिंदगी उसके तौर तरीके तुमने बताए। तुमने तो अपनी कौम को मगरबी तहजीब का रास्ता बताया है, तुमने कब मदीने का रास्ता बताया? तुम्हारे अपनी जाती जिंदगी में रियासत मदीना का एक हर्फ मौजूद नहीं है। इस किस्म की हरकतें करते हो, इस किस्म की बातें करते हो और हमसे करते हो। हम इस मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है। तो तुम क्या चीज़ हो? किस बाग की मूली हो? कोई हैसियत तो नहीं। अब तुम हुक्मरान नहीं हो। हमने तो पहले दिन से आपकी हुकूमत नहीं मानी और आपके खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है। तुम्हारे अपने लोग भी अब हमारे साथ इंशाअल्लाह इस अदम एतमाद में साथ होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो आजकल वो हमें दुनिया की सियासत तुमने इक़्तिदार में आने के लिए धांधली को प्लानिंग दी है और उस प्लानिंग से तुमने धांधली करके इक़्तिदार हासिल किया है। हम आज भी उस मौके पर कायम हैं और तुम आइंदा इलेक्शन के लिए भी धांधली का कानून पास करके इक़्तिदार में दोबारा आने के तौर तरीके ढूंढ रहे हो। तुम्हारी फॉरेन फंडिंग अमेरिका में हुई है और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आखिर हमारा इलेक्शन कमीशन उस हवाले से फैसला करने में क्यों ताख़ीर कर रहा है। फिर कहता है मैंने अमेरिका को अड्डे देना, एब्सोल्युटली नॉट, इनकार कर दिया। तुमसे अड्डे मांगे कब हैं कि तुमने इनकार किया?
झूठ बोलते हो लोगों के सामने। उस वक्त के ISI की चीफ ने जो सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी है, उसने उस ब्रीफिंग में कहा है कि अमेरिका ने हमसे कोई अड्डे नहीं मांगे, और अगर उसने मांग लिए तो तू इनकार कर सकता है। तुमने सिपैक तबाह नहीं किया उसके कहने पे, तुमने मुल्क की तरक्की के तमाम मंसूबे नाकाम नहीं बनाए, तुमने मुल्क की तरक्की का सफर जाम नहीं किया। पाकिस्तान के साथ इससे बढ़कर और दुश्मनी नहीं हो सकती। तो अपनी हकीकत समझ लो कि रा और मूसाद के गठजोड़ से अमेरिका की सरपरस्ती में पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए लॉबी हुई और तुम्हें इख्तियार में लाया गया। आज बात करते हो हमारे साथ कि गैर मुल्क के लोग मुझे हटा रहे हैं। हाँ, तुम जिन्होंने तुम्हें गुलाम चुना था और तुम्हें अपनी गुलामी के लिए चुना था, तुम्हारा आका भी तुमसे मायूस हो गया है। तुम इतने नाअहल हो। कल्लुन अला मौला ऐन्नमा युवज्जिहु ला यअती बिखैर। कुरान करीम एक ऐसे गुलाम कि जो अपने आका पे बोझ बन जाए, कहता है जिधर जाता है खैर साथ नहीं लाता। ये उसका मिज़दाक है आजकल। तो इस हवाले से हाँ, आपका अपना एडवाइज़र है, और मोहिद यूसुफ साहब, उस एडवाइज़र ने कहा कि अमेरिका ने, जो अमेरिका से आया है, जो अमेरिका से आपने लाकर अपना मुशीर बनाया है, वो कहता है कि कोई अड्डे अमेरिका ने नहीं मांगे। तो आप कहां से बोल रहे हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे और मैंने इनकार कर दिया? तुम्हारे औकात है कि तुम इनकार कर सको? बड़ी बड़ी बातें करना, ये वक्त गुजर चुका है तेरा। अब तुम बेनकाब हो चुके हो, अब तुम एक्सपोज हो चुके हो। अब दोबारा वो बातें न दोहराओ, वो दिन गुजर गए। आपने मईशत IMF के हाथ में दी, अपने मुल्क के स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी के नाम पर आपने उसको IMF के हवाले किया है। आज वो न हुकूमत को जवाब दे है, न काबीना को जवाब दे, न पार्लियामेंट को जवाब दे। अगर वो जवाब दे है तो IMF को जवाब दे। जुलाई 2019 से लेकर अब तक उसने आपको 1 रुपए का कर्जा नहीं दिया, और अब तो वो आज़ाद हो गया है, तो आपको देगा भी नहीं। दुनिया आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है कि आप वापस नहीं कर सकते। ज़र मुबादला के ज़खायर में 1-1 रुपया कर्जे का है इस वक्त। अपने पाकिस्तान की कोई कमाई उसमें शामिल नहीं है। ये तुम्हारी हालत है, और इस हालत में तुम हमें गालियाँ देते हो। मुश्किल ये है कि हम शरीफ लोग हैं, हमारी ज़बान पर गाली आती नहीं, हमारी ज़बान पर गाली आती नहीं है। और पूरे मुल्क में हमारा कारकुन भी गाली नहीं दे रहा उनको, जवाब गाली में नहीं दे रहा उनको, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी है और हम अपने मकाम से गिरने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जिस मकाम पे हैं उसी मकाम पे रहना चाहते हैं। हम गिरते नहीं हैं, इक़्तिदार में हों या ना हों, लेकिन अपना जो एक मकाम हमें शरीयत ने बताया है और हक़ रास्ते के किरदार का एक मनहज हमें अता किया है, हम उस पर कायम हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर जनाब लियाकत खटक साहब को और अब्दुर्राहत खटक साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये यकजहती नहीं है। मौलाना फजल रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग इसराइल, अमेरिका और भारत से हुई। इमरान खान का चेहरा बेनकाब हो चुका है। हम इमरान खान का वो हाल करेंगे जो अशरफ गनी का हुआ। इमरान खान धमकियां मत दें, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। इमरान खान ने अमेरिकी पॉलिसी पर अमल करके चीन को नाराज कर दिया। हम इमरान खान को लॉस एंजलिस से लेकर डी चौक तक जानते हैं। तुमसे अड्डे मांगे किसने हैं जो तुमने इनकार कर दिया?
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सियासी महाज पर पहला और अहम मरहला इस्लामाबाद है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत से फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ऐसा कहते हैं। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सियासी महाज पर पहला और अहम मरहला इस्लामाबाद है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत से फैसला किया जाएगा। इस खबर को हम आपके साथ में शेयर करें। आपको बताएं कि सियासी महाज पर पहला और सबसे अहम मरहला इस्लामाबाद है। हुकूमत सियासी महाज पर पुरएतमाद और मुस्तहकम है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत से फैसला किया जाएगा। इमरान खान से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल, सूबाई इंतजामात और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या अपडेट सामने आ रही है? वज़ीर आज़म मज़ीद क्या कहते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म ने पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली मशावरत के साथ गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है और कहा है कि ये फैसला बाद में किया जाएगा तफसीली मशावरत के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सियासी महाज पर पहला और अहम मरहला जो है वो इस्लामाबाद है, यानी अदम एतमाद जो अपोजिशन की है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमें पता है कि अपोजिशन क्या करने जा रही है और हमने अपना एक प्लान भी बनाया हुआ है और हुकूमत सियासी महाज पर पूरा एतमाद है और मुस्तहकम है। ये भी वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात में कहा है और इसके अलावा सूबे के जो इंतजामी अमूर हैं और जारी तरक्याती मंसूबे हैं उस पर भी पेशरफ से वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को आगाह किया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। लाहौर में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप ने शिरकत का फैसला किया है। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइएगा इस डेवलपमेंट से मुतालिक। जी बिल्कुल, कुछ खबरें ये चल रही थी कि शायद पार्लिमानी कमेटी में कुछ ग्रुप जो हैं वो बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन जो अलीम खान ग्रुप है उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है कि मियां खालिद की सरबराही में एक वफ्द जो है उनका 40 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत कर रहा है। उसके अलावा गजनफर अब्बास चीना ग्रुप जो है जिनके 14 अरकान हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि पार्लिमानी कमेटी का उन्होंने बाइकाट नहीं किया। वो भी 14 के 14 जो हम ख्याल ग्रुप है वो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास होने जा रहा है वाने वज़ीर आला में, उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो तरीन ग्रुप है उनके अरकान की जानिब से ताहाल कोई फैसला सामने नहीं आया। ताहम सूबाई वज़ीर हाशिम डोगर ने तरीन ग्रुप से ये मुतालबा किया है कि जो भी उनके मसाइल या मुतालबात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वज़ीर आज़म से शेयर करें और वो दरख्वास्त करते हैं कि वो भी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकाट ना करे और ऐवान वज़ीर आला में पहुँचे। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आज सुबह से आप देख ही रहे हैं कि 2 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें आपने देखा कि वो जो जिस तरीके से आपने देखा कि एक हारे हुए पहलवानों की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी, बिलावल भुट्टो की और फजलुर रहमान की, और दोनों जो हैं उनका चेहरों से पता चल रहा है कि हालात किधर जा रहे हैं। और अभी फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो बयान है वो भी आपके सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सियासी महाज के ऊपर हम मुकम्मल एतमाद से खड़े हैं और यही वो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है जो कि हुकूमत की पॉलिसियों से भी झलक रहा है। लेकिन आज सुबह जो सियासी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें हम जिस पर सबसे ज़्यादा कंसर्न का इजहार किया गया है वो एक पूरी मुहिम है जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है और उसमें बारहा हमने ये तंबीह भी की है, बात भी की है कि ये सियासत को इस तरह से आप गंदा ना करें। और ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है मौलाना फजलुर रहमान के कल के एक इंटरव्यू से, क्लिप से। कल उन्होंने सवाल किया था और जवाब किया था, ज़रा वो पहले देखिए। वाला एक्सपेरिमेंट था, किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था, पीछे पूरा एक माइंडसेट था। जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंडसेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा। क्या उस माइंडसेट से ये एश्योरेंस दी गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? हम सब जमहूरी कुव्वत है, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती है न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं। तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। सब हमारे मसाइल हैं, उन मसाइल को तदरीजी इस्लाहात के जरिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुंचाना चाहेंगे। हम इस मुल्क में
अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं। आइन के अंदर तमाम इदारों के दायरा कार मुतय्यन हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। जो कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का आइडिया है। और ये इस्लाहात क्या हैं कि ये हमेशा जब भी इन्होंने साजिश की, इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस पे जैसा कंट्रोल नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक्सरसाइज किया, ये वैसा कंट्रोल बनाने के लिए इन्होंने सही की। और ये जो कल का इनका बयान है और जो सवाल भी है, उसको अगर आप जोड़ के देखें तो आपको मालूम होगा कि जो एजेंडा दोबारा ये दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हम एक ऐसी इस्लाहात का निज़ाम बनाना चाहते हैं जिससे हम फ़ौज के ऊपर भी एक सियासी कंट्रोल अपना जो है वो हासिल कर सकें। और इस वक्त जो तमाम तर ख्वाहिशात हैं इनकी, वो तकरीबन इसी तरफ आगे जो हैं वो बढ़ी हैं। और ये सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले मेमो गेट के ऊपर आपने देखा कि जब मेमो गेट का स्कैंडल आया था उससे कैसे पर्दा हटा था, और मेमो गेट का स्कैंडल क्या था, सिर्फ आपको रिफ़्रेश करा देता हूँ कि उसमें क्या बात हुई। ये क्लिप और ये कुछ मैं आपको इसलिए याद कराना चाहता हूँ कि आपके जहन में हो कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज को मुसख्खर करने का जो एक ख्वाब है, ये जरदारी साहब का, फजलुर रहमान का, नवाज शरीफ का बड़ा पुराना नहीं, बहुत पुराना है और हमेशा इन्होंने इसी तरीके से काम किया। ये अभी आपने जरदारी साहब का मेमो गेट का क्लिप देखा, अभी आप डॉन लीक्स का नवाज शरीफ साहब की सोच देखिए और उसको फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये था डॉन लीक्स का एक क्लिप। इसी को आगे बढ़ाते हुए जब नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई इंडियन बिजनेसमैनों के साथ, जिसमें बरखा दत्त जो कि एक मशहूर सहाफ़ी हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने अपने अखबार में लिखा और जिसकी कभी तरदीद नहीं की गई। बरखा दत्त ने अपनी किताब में क्या लिखा वो भी ज़रा दिखा दीजिए। मोदी को बुलाया गया पाकिस्तान में अपनी नवासी की शादी में, और वो काबुल से बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए। और ये वही वक्त था जब नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान के फ़ौज के आर्मी चीफ उस वक्त जनरल राहील शरीफ थे, उनको उन्होंने कहा कि वो तो टेररिस्ट हैं लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो मसाइल का हल चाहते हैं और वो बड़े मुहिब वतन हैं। और उसके बाद उसी नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान बुलाया गया जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर एक लीथल हमले किए, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर और उसी वक्त वो उनकी जो नवासी थी उनकी शादी में शिरकत कर रहा था। और इसके बदले में नवाज शरीफ ने इंडिया को क्या ऑफ़र किया वो हमारी साबिका जो स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। ज़रा दिखा दीजिए। ये हमारे जो दफ्तर ख़ारजा है उसकी जो तर्जुमान हैं वो बता रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हिंदुस्तान के बारे में उनको क्या हदायत दी गई, और ये हदायत ऐन उस वक्त दी जा रही थी जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ऊपर नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे और उन्हें जो है वो दहशतगर्दों का साथी करार दे रहे थे, और नवाज शरीफ को कह रहे थे कि वो मसाइल का हल बताएंगे। इस साजिशी घराने की जो सियासत है वो यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद नवाज शरीफ ने अपने मुख्तलिफ़ बयानात में फ़ौज के ऊपर रकीक हमले किए। यही रकीक हमले उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने भी जारी रखे। थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की गुफ्तगू की वो बहुत ही नामुनासिब है। थोड़ा सा देख लीजिए कि उनकी लाइन क्या थी फ़ौज के बारे में। अभी हालिया ये जो नई नस्ल है मरियम नवाज शरीफ की और नवाज शरीफ की क्या लाइन है वो देख लीजिए। है कि अदम एतमाद की जो तहरीक इन्होंने पेश की उसके अंदर एक नुक्ता ये है कि ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन के ऊपर तनकीद क्यों की। मैंने कल भी पूछा था कि यूरोपीय यूनियन से आपका क्या इतना करीबी रिश्ता है कि आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही थी वो तो बिल्कुल सिंपल बात थी। उन्होंने कहा कि यही लेटर जो आपने हमें लिखा है, आपने हिंदुस्तान को या किसी और मुल्क को भी क्या इस बारे में बात कही है। लेकिन आप देखिए कि हमजा शहबाज जो हैं वो इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले फजलुर रहमान ने भी यही बात की, वो आप सुन चुके हैं। हमजा शहबाज ने आज क्या बात की वो भी आप सुन लीजिए कि हमजा शहबाज को इस बात के ऊपर गिला है कि वज़ीर-ए-आज़म एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के ऊपर वो बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये जो घबराए हुए चेहरे हैं, अभी मरियम नवाज़ की तो गुफ्तगू यहाँ पे सुनाने के काबिल ही नहीं है जो उन्होंने बातें कही हैं।
اب یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کیوں ہے. چاہے آپ فضل الرحمان کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے آپ شہباز شریف کو دیکھیں، چاہے ان کے بچوں کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے، یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے، پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کیا وہ ان لوگوں کے پیسے جو یورپ میں پڑے ہوئے ہیں، جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اس کے محافظ کے طور کے اوپر زندگیاں گزارنی ہیں، یا ہم نے ایک آزادانہ اور خود مختار فارن پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک طرف یہ پاکستان کی فوج کو اپنا نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انجمن غلامہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں. الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک مکمل اتحاد اور یگانگت ہے. تمام ادارے جو ہیں ان کی طرف سے یا تمام جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی ہم کرا چکے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ ہوگی، خود مختاری پر مبنی ہوگی اور ہمارے مفاد میں ہوگی. اور ہمارا مفاد میں یہ مفاد بھی شامل ہے کہ ہم ویسٹرن ممالک کا جو بلاک ہے، چاہے وہ امریکہ ہے یا یورپی یونین ہے، ہم ان سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں. ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، ہم یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کو ان کے خواہشوں کے غلام بنا دیں. ہم نے اپنی فارن پالیسی اپنے جو مفادات ہیں اس کے تابع رکھنی ہے. اور دوسرے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو تجارت ساری جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے. ہماری اپنی غیرت کے نام کو بیچ کے تو ہم تجارت نہیں کر رہے. تجارت کی ان کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. تجارتی تعلقات ایک دوسرے کے مفاد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اپنی عزت نفس ختم کر دیں، ہم ایک غلام بن جائیں، ہم اپنے کسی مفاد کو سامنے نہ رکھیں اور ایک ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرنا شروع کر دیں کہ جس کے پاس عزت نفس ہی نہ ہو. اگر لیڈرشپ کے پاس عزت نفس نہیں ہوگی تو عام آدمی کے پاس کیسے جو ہے وہ عزت نفس ہوگی. لہٰذا آج پورا پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے اور ہم انشاءاللہ اسی آزادانہ خارجہ پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے. اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا، تو خیر اسلام آباد والے تو شکریہ ادا کر رہے ہیں. کتنے لانگ مارچ جو ہیں وہ اتنی ہنسی پہ ختم ہوتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ختم ہوا. اتنا ہنسی خوشی اور اتنا جو ہے کہکوں سے بھرپور لانگ مارچ جو انہوں نے ختم کیا، اس کے اوپر ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں تک عدم اعتماد کی تحریک کا تعلق ہے، یقینی طور کے اوپر ہماری یہی خواہش ہے کہ 21، 22 اور 23 کو یہاں جو وفود ہیں وہ آنے شروع ہو جانے ہیں اسلامی وزرائے خارجہ کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ یورپین ممالک کے اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی، ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے ختم ہو جائیں، اور اسی کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا، ہم اس محاذ کے اوپر پر اعتماد ہیں. اس کے اوپر جو اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے. اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کے خلاف وہ جائیں گے. وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے، اور ہمیں ایکسٹرا ووٹس جو ہیں ان کی بھی امید ہے. کل میں نے کہا تھا 4 یا 5 ہوں گے، آج امید ہے کہ ہمیں ایک آدھ اور آدمی جو ہے وہ جوائن کر جائے گا، تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا. 172 لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں. ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو سکے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ OIC کا جو اجلاس ہے اس کے لیے مہمان بھی آئیں گے، اور آپ نے دعوت ناموں کا بھی ذکر کیا کہ بڑے مہمانوں کو وہ بلایا جا رہا ہے.
آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ حل ہو جانا چاہیے، تو کیا حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اجلاس اسی آنے والے ہفتے میں بلا لے گی؟ کوئی حوالے سے فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا، یہ تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے. ہم تو جو اپنی مدعا ہے یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 63A کی بات ہو رہی ہے کل سے بہت زیادہ، اور یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جب ایک جرم جب ووٹ ڈال دیا جائے گا اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے بعد پروسیس ہوگا، تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا وہ پروسیس ہی رک جائے گا سارا؟ جو اپیرنٹلی جو ریڈ ہے آرٹیکل 63(1)A اس کے تحت تو اسپیکر کو یہ جو ڈکلیریشن کا اختیار ہے کہ ایک آدمی اس نے فلور کراس کیا یا نہیں کیا، یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی پارٹی کا ہے. لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی نے ہاؤس فلور کراس کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد اسپیکر نے اس کی ڈکلیریشن جاری کرنی ہے. لہٰذا یہ تو بے تکی بات ہے کہ آئین کہے کہ نہیں پہلے تو آپ خلاف ورزی کر لیں اور پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. سو خلاف ورزی سے ہی روکنا جو ہے وہ آرٹیکل 63(1) لاگو ہوتا ہے. نہیں، اتحادیوں کی تو ایک اپنی پارلیمانی پارٹی ہے وہ جی ہے یار. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ دو وجوہات سے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں. ایک یہ کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اعتماد حاصل ہے، اور وہ اس وقت تک ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک وہ ان دونوں اعتماد جو ہیں وہ ان کو رہیں گے. اور جس طرح سے آپ نے دی بھی تھی خبر کچھ دن پہلے دی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے تو خود بھی وزیر اعظم صاحب کو مل کے آفر کی تھی کہ وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے. پنجاب کے اوپر جو بڑے فیصلے ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن ابھی نہیں. کنہوں نے؟ اب ہمیں کیا پتا فیک ہے. فواد چوہدری صاحب کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے، تو وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے. تو اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہے اس نو کانفیڈنس کے پیچھے بھی. تو کیا یہ وہی تو غیر ملکی آتا ہے جو تحریک لبیک کے پیچھے تھا، یہ کوئی نیا ہے؟ تحریک لبیک کے پیچھے بھی سارا جو ان کی سوشل میڈیا کیمپین تھی وہ ہندوستان سے ہو رہی تھی، اور ہم نے جو پورا وہاں پہ آپ کے سامنے ریکارڈ رکھا تھا وہ تحریک لبیک کو پوری سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی. اس کے اوپر کوئی کوئی ڈینائل نہیں آیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کا اطلاق پہلے ہونا چاہیے، تو جو آئین کے مطابق تو یہ کہ نیلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی رکن وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے گا تو اس کے بعد اس کی، تو کیا نیت کی بنیاد پر حکومت جو ہے اپنے ارکان کے خلاف فیصلہ کر لے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کی جانب سے آپ کو واضح یقین دہانی مل گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی مسلم لیگ کاف کی قیادت اور ایم کیو ایم کی قیادت کو اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں یقین دہانیاں ہمیں سب کی طرف سے مل گئی ہیں. اور یہ جو آرٹیکل 63(1)A ہے یہ ڈیفرنٹ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ 2 ہے جو کہتا ہے کہ ووٹ دیں گے تو ڈسکوالیفائی ہوں گے. آرٹیکل 63(1)A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہے، تو اگر لیڈر آف دا ہاؤس اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ڈکلیریشن. اپوزیشن کے 5 بندے کون سے والے ہیں آپ کے پاس؟ اپوزیشن کے بھی 5 بندے بتائیں گے، لیکن اینڈ پہ بتائیں گے نا سارے. رضوان اور اس میں آپ نے بتایا کہ ماضی میں فوج کے خلاف اس طرح سے یہ دونوں جماعتیں کانسپائر کرتی رہی ہیں، یہ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں اور ہر جگہ یہ بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اس بار، اور اسی وجہ سے ہم بڑی قوت کے ساتھ حکومت پر حملہ آور ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے اس دن ہم سے گفتگو میں یہ کہا کہ فوج ان کے ساتھ، یہ سر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں. ہماری جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس میں فوج کو حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا، اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے وہ اس کے برعکس ہوگا. تو فوج نے تو اپنی آئین کے اوپر عمل کرنا ہے، فوج آئین کے اوپر عمل کرے گی. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی انٹیکٹ ہے، 189 لوگ موجود ہیں، جب ساری 179 جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ٹوٹا نہیں بن رہا تو پھر لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے؟ کس کو ووٹ ڈالنے سے؟ ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں نہیں آئیں گے اور ان کو نیت کی بنیاد پر ان کو نہیں، اس لیے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو عدم اعتماد کے حق میں ڈالنا ہے نا، وہ تو اپوزیشن نے دکھانا ہے نا، وہ اپوزیشن دکھائے اپنے بندے. میں نے تو کہا تھا میڈیا کے سامنے پیش کرنا. جی فہیم ابھی ہم جو سارے لوگ ہیں، ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، یا باقی جو تمام لوگ ہیں وہ بھی رابطے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ رہے گی، اور ہم ایک متحدہ
किस्म का जो रिस्पॉन्स है वही देंगे इंशाल्लाह। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर, और ख़ासी अहम बातें और उनकी जानिब से की गई। उन्होंने ये कहा कि स्पीकर के पास इख्तियार है कि उनका वोट कबूल ना करे जो पार्टी पॉलिसी के मुनरिफ हों। हर महाज पर हुकूमत इस वक्त तैयार है।